Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to talk with you about modal auxiliaries. Today I am going to talk with you about modal auxiliaries. Students, in my previous videos, just I have talked with you about the indications or the mood of various modals. पहिल्या व्हिडिओमध्ये मी मॉडल ऑक्झिलरी चे इंडिकेशन्स किंवा मूड याबद्दल मी डिस्कशन केलेलं आहे. नाउ इन दिस व्हिडिओ आय एम गोइंग टू टॉक विथ यू examples of modal auxiliaries. Students, modals are very important in our English language communication. So in this video, I am going to talk about examples of various modals. वेगवेगळ्या मॉडेल्स बद्दल मी या व्हिडिओमध्ये with examples explanation देणार आहे. So watch the video till the end. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Press bell icon. चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा. Means you will get more and more videos of English grammar. Now let's start. The first model can. Students, already I have told you, can is used to express ability, then permission, then possibility, so can is used to express, to indicate ability, permission, possibility, capacity. कॅनचा अर्थ बी एबल टू असा होतो. कॅनचा अर्थ बी एबल टू असा होतो. सी द एक्झाम्पल ऑफ कॅन. आपण एक्झाम्पल पाहूया. You will understand how this model is used. She can dance well. She can dance well. Students, she can dance well. Here can indicates ability. Here can indicates ability. In this example, can indicates ability. Next example of this, he can take rest. He can take rest. Here can indicates permission. Here can indicates permission. So can is used to express ability, possibility, permission. Example for permission, let us see. He can sit here.
he can sit here. Here can indicates permission. Can indicates permission. One more example I can take here to show the possibility. Miracles can happen in this world. Miracles can happen in this world. Students, in this example, can indicates possibility. So students, can is very important in our spoken language. Can indicates ability, can indicates permission, can indicates possibility. Next model, could. Students, could is the past ability. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे की पास्ट ॲबिलिटी दाखवण्यासाठी, एक्सप्रेस करण्यासाठी could हे मॉडेल वापरतात. It is used to express permission also. It is used to express possibility. So the examples, let us see the examples. Model could हे आपण कसं वापरू शकतो एक्झाम्पल मधून पहा. फॉर एक्झाम्पल, इट मे see the examples showing ability, permission, possibility. Example, I could run fast when I was young. When I was young. Students, in this example, could indicates ability, past ability. We can use this model to show the possibility also, ability also, capacity also. Number 3, may. May is also very important modal auxiliary. May चा वापर आपण परमिशन साठी, पॉसिबिलिटी साठी करतो, to show the permission, to express the possibility. Already in my previous videos I told you that
मे इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मॉडल. आपण परमिशनसाठी वापरतो. अपार्ट फ्रॉम दॅट, टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी, यासाठी आपण हे मॉडेल वापरतो. दिस मॉडेल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्टुडंट्स, see the examples. Example number 1. It may rain today. It may rain today. In this example, may indicates possibility. In this example, may indicates possibility. Example number 2. Example number 2. May I use your pen? May I use your pen? In this example, may is used to express seeking permission. Seeking permission. परमिशन मागण्यासाठी किंवा परमिशन देण्यासाठी मे हे मॉडेल वापरतात. सीकिंग परमिशन. अँड वन मोर एक्झाम्पल फॉर गिव्हिंग परमिशन. यू मे गो नाउ. यू मे गो नाउ. Here, in this example, may is used to express but giving permission. या एक्झाम्पल मध्ये मे हे मॉडेल परमिशन देण्यासाठी वापरलेलं आहे. काही वेळेस मे हे मॉडेल सुद्धा टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग्स. टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देण्यासाठी हे मॉडेल वापरतात. त्याचा पण एक्झाम्पल पाहूया. मे गॉड ब्लेस यू. मे गॉड ब्लेस यू. मे गॉड ब्लेस यू एक्सक्लेमेटरी मार्क द्यायचा लास्टला. और मे ही लिव लॉन्ग. मे ही लिव लॉन्ग. So may model is used to express permission, possibility, sometimes giving permission, sometimes expressing blessings. परमिशन देणे, परमिशन मागण्यासाठी मे हे मॉडेल वापरतात. नेक्स्ट मॉडेल. Number 4, might. Might is also very important model auxiliary. Students, it is used to express permission or possibility. May हे मॉडेल सुद्धा परमिशन साठी, देन पॉसिबिलिटी, यासाठी हे मॉडेल वापरतात. मे च पास्ट आहे माइट.
Example, they might arrive tomorrow. They might arrive tomorrow. In this example, might हे मॉडेल आहे, हे पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करण्यासाठी वापरलेला आहे. स्टुडंट्स, खूप महत्वाचा हा पार्ट आहे, व्हिडिओ एंड पर्यंत पहा. In this example, might is used to express possibility. One more example we can take here. कधी-कधी आपण परमिशन बरोबरच, परमिशन एक्सप्रेस करण्याबरोबरच आपण कमांड देण्यासाठी सुद्धा आपण माइटचा वापर करतो. कमांड, फॉर एक्झाम्पल, you might post this letter. You might post this letter for me. हे मॉडेल आपल्याला या एक्झाम्पल मध्ये कमांड देण्यासाठी वापरलेला आहे. In this model, command is expressed, indicated. इथं आपण कमांड साठी हे मॉडेल वापरलेलं आहे. So students, to express permission, to express this model is used. Model number 5, will. Student, will is very important. It is used to express certainty. Certainty, निश्चितता. Certainty एक्सप्रेस करण्यासाठी will हे मॉडेल वापरतात. त्याचबरोबर एखादी पास्ट तुमचं कॅरेक्टरिस्टिक हॅबिट किंवा डिसिजन किंवा प्रॉमिस साठी सुद्धा, प्रॉमिस करण्यासाठी सुद्धा हे मॉडेल वापरतात. To express one's intention or decision or promise. एखादी इंटेन्शन करण्यासाठी, प्रॉमिस करण्यासाठी सुद्धा आपण हे मॉडेल वापरतो. परंतु सर्टन्टी साठी याचा वापर जास्त होतोय. फॉर एक्झाम्पल, I know you will complete this project. I know you will complete this project. I know you will complete this project. In this example, will is used to express certainty. त्याचबरोबर काही वेळेस पोलाइट रिक्वेस्ट साठी सुद्धा हे मॉडेल वापरतात. पोलाइट रिक्वेस्ट, अगदी विनंतीवादा वाक्य तयार करण्यासाठी हे मॉडेल वापरतात. त्याचा आपण एक्झाम्पल पाहूया. विल यू ओपन द विंडो प्लीज. विल यू ओपन द विंडो प्लीज. क्वेश्चन मार्क. या ठिकाणी
विल हे मॉडेल पोलाइट रिक्वेस्टसाठी वापरलेलं आहे. इन दिस एक्झाम्पल will is used to express polite request. Students, next model, would. It is a very important model auxiliary. In my previous videos, I told you that would is also used to express past habit, habitual action in the past. पास्ट मधली एखादी हॅबिट सांगण्यासाठी आपण हे मॉडेल वापरतो. त्याचबरोबर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये आपण जर विलचं वूड करतोच ते तर आहेच. त्याचबरोबर पोलाइट रिक्वेस्ट साठी सुद्धा हे मॉडेल वापरतात. विनंती वजा वाक्य तयार करण्यासाठी हे मॉडेल वापरतात. परंतु हॅबिच्युअल ऍक्शन इन द पास्ट, एखादी पास्ट मधली तुमची दिनचर्या सांगण्यासाठी हे मॉडेल वापरतात. फॉर एक्झाम्पल, they would go for a walk. They would go for a walk every morning. म्हणजे दररोज सकाळी ते वॉकिंगला जात असत. म्हणजे आता नाही. पास्ट मधली हॅबिट सांगण्यासाठी हिअर इन दिस एक्झाम्पल वुड इंडिकेट्स पास्ट हॅबिट और हॅबिच्युअल ऍक्शन इन द पास्ट. सेकंड एक्झाम्पल, वुड हे पोलाइट रिक्वेस्ट साठी सुद्धा वापरतात. would you help me please? Question mark. In this example, would is used to express polite request. Next model, number 7. Should. Very important model. हे सुद्धा मॉडेल खूप महत्वाचं आहे. शूडचा वापर. शूड हे मॉडेल ऍडवाइस सल्ला उपदेश देण्यासाठी वापरतात. त्याचबरोबर सजेशन, काही सूचना करताना सुद्धा सजेशन साठी, ऍडवाइस साठी हे मॉडेल वापरतात. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मॉडेल इन आवर स्पोकन लँग्वेज. आपल्या स्पोकन लँग्वेज मध्ये शुड हे मॉडेल खूप महत्वाचं आहे. किंवा एक्सप्रेस ड्युटी, काही वेळेस आपण आपलं कर्तव्य सुद्धा बजावण्यासाठी एक्सप्रेस ड्युटी सुद्धा ह्यासाठी हे मॉडेल वापरतात. त्याचा आपण एक्झाम्पल वापरूया. You should exercise regularly to remain fit. Students, attention. In this example, should indicates advice or suggestion also. तुम्ही तो उपदेश सांगू शकता, इन्स्ट्रक्शन सांगू शकता, ऍडवाइस सांगण्यासाठी, सजेशन साठी, इन्स्ट्रक्शन साठी हे मॉडेल वापरतात. व्हेरी इम्पॉर्टंट मॉडेल ऑक्झिलरी इन आवर इंग्लिश लँग्वेज कम्युनिकेशन.
शुड हे खूप महत्वाचं आहे. याचा आपण वापर लँग्वेज मध्ये खूप वेळा करतो. नेक्स्ट मॉडेल नंबर 8, नीड टू. नीड टू. नीड हे मॉडेल नेसेसिटी सांगण्यासाठी, त्याचबरोबर रिक्वायरमेंट सांगण्यासाठी हे मॉडेल वापरतात. याचा आपण एक्झाम्पल, वी नीड टू फॉलो their good suggestions. We need to follow their good suggestion. In this example, need to express necessity or requirement. Then next model, must. It is a very important model auxiliary, students. Must is used to express compulsion, obligation. कंपल्शन साठी किंवा ऑब्लिगेशन साठी हे मॉडेल वापरतात. कंपल्शन एक्सप्रेस करण्यासाठी, ऑब्लिगेशन साठी हे मॉडेल खूप महत्वाचं आहे. याचे आपण एक्झाम्पल पाहूया. मस्ट, वी मस्ट ट्राय इन ऑर्डर टू सक्सीड, किंवा we must follow the traffic rules. We must follow the traffic rules. Students, in this example, must is used to express compulsion or obligation. मस्ट मॉडेल हे आपल्या लँग्वेज मध्ये खूप महत्वाचं आहे. वी मस्ट रिपे द लोन्स. नेक्स्ट एक्झाम्पल, वी मस्ट रिपे द लोन्स. कर्ज घेतलेलं परत केलं पाहिजे, लोन्स. हियर इन दिस एक्झाम्पल, मस्ट इंडिकेट्स कंपल्शन और ऑब्लिगेशन किंवा नेसेसिटी आपण त्याला म्हणूया. सो मस्ट is very important in our English language communication. Then next model, ought to. ought to मॉडेल हे ड्युटी साठी वापरतात. एक्सप्रेस ड्युटी, कर्तव्य, हे ड्युटी साठी वापरतात. कर्तव्य बजावण्यासाठी हे मॉडेल वापरतात. टू एक्सप्रेस द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑल्सो. मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन साठी हे मॉडेल वापरतात. याचा आपण एक्झाम्पल पाहूया. वी ought to obey our parents. We ought to obey our parents. In this example, ought to is used to express moral obligation.
मॉरल ऑब्लिगेशनसाठी हे मॉडेल वापरतात. अँड लास्ट मॉडेल डेअर टू. डेअर टू मॉडेल हे करेज, धाडस किंवा धैर्य दर्शविण्यासाठी. डेअर मीन्स टू हॅव द करेज टू डू समथिंग, काहीतरी करण्याचं धैर्य किंवा धाडस, यासाठी हे मॉडेल वापरतात. याचा पण एक्झाम्पल पाहूया. ही डेअर टू सेव्ह अ ड्रॉनिंग किड. ही डेअर टू सेव्ह अ ड्रॉनिंग किड. He dared to save a drowning kid. Dare किंवा daren't, करेज असणं किंवा करेज नसणं. In this example, dare to is used to express courage. So, near about 11 models are here. Students, माझ्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये फक्त मी मॉडेल ऑक्झिलरी अँड देअर इंडिकेशन किंवा मूड एवढं सांगितलं होतं. पण या व्हिडिओमध्ये मी मॉडेल सोबत इंडिकेशन बरोबर काही एक्झाम्पल सुद्धा एक्सप्लेन केलेले आहेत. आय होप दॅट यू विल अंडरस्टँड दिस concept, this topic fully. Don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share. Thank you so much.